जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल रापर। आजे आपणे कक्षा 7 विषय हिंदी काव्य नंबर 5 धरती की शान काव्य का अभ्यास करेंगे, जिनके कवि का नाम है पंडित भरत व्यास जी। ईश्वर ने मनुष्य को सभी प्राणी से बुद्धिमान प्राणी बनाया है। इसके साथ साथ मनुष्य के पास गजब साहस भी है और मनुष्य ने बुद्धि और गजब साहस के साथ ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। इस तरह से इस कविता में कवि ने मनुष्य में छुपी हुई शक्तियों के बारे में बताया है। તમે બધા જાણો છો કે ભગવાને ઘણું બધું સર્જન કર્યું છે, કેટલા બધા પ્રાણી બનાવ્યા છે, પરંતુ બધા કરતા વધારે પ્રાણી બુદ્ધિમાન હોય તો તે છે માણસ। એટલે કે માણસ સૌથી વધારે બુદ્ધિ ધરાવે છે। એની સાથે સાથે માણસ પાસે સાહસ પણ છે અને જેના લીધે બુદ્ધિ અને સાહસ બંનેના લીધે માણસે એવા ઘણા બધા કામ કર્યા છે જેને અશક્ય માનવામાં આવતા હતા। અને આ કવિતામાં પંડિત ભરત વ્યાસજીએ માણસમાં છુપાયેલી શક્તિઓ વિશે વાત કરી છે। तो अब हम इस काव्य का अभ्यास करेंगे। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। એટલે કે पंडित भरत व्यास जी एक गीतकार હતા। उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। पंडित भरत व्यास जी नो जन्म 18 डिसेम्बर 1918 में राजस्थान चूरू गाम में थयो हतो। अपने कई गीतों की रचना की है और पंडित भरत व्यास जी अनेक गीतों की रचना करी छे। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव गोरी से लिया गया है। और आज ये कविता छे ये एक फिल्म छे जेनु नाम से गाँव गोरी एमांथी लेवामां आवेलू छे। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। અને આ ગીતમાં અહીંયા કને પંડિત ભરત વ્યાસજીએ માણસને બધા કરતા बुद्धिमान दर्शाव्यो छे, बुद्धिमान बताव्यो छे। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपाधियां अर्जित की है। અને મનુષ્યએ પોતાની બુદ્ધિ અને કઠોર પરિશ્રમના કારણે જમીન ઉપર, પાણીમાં અને આકાશમાં ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરી છે। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक से अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। यही भाव इस काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। पहला तो पंडित भरत व्यास जी छे ते एक गीतकार हता। एमनो जन्म 18 डिसेम्बर 1918 में राजस्थान चूरू गाम में थयो हतो। एमने घणा बधा गीतोनी रचना करी छे। एमांथी जे एमनुं आ गीत छे ते तेमनी फिल्म गाँव गोरी मांथी लेवामां आव्युं छे। आ कविता में कविए माणसने बुद्धिमान प्राणी कह्युं छे, बुद्धिमान प्राणी बताव्युं छे। अने माणसे पोतानी बुद्धि अने कठोर मेहनत ने कारणे, कठोर परिश्रम ने कारणे जमीन पर, जलमां अने आकाशमां स्थान प्राप्त करी लीधुं छे। माणस माटे कांई पण कार्य असंभव नथी। माणस जे ઈચ્છે ते करी शके छे। आज वात अहींया कने बताववामां आवी छे अने आज वात प्रमाणित करे छे के माणस खूब ज महान छे। हवे आपणे आ काव्यनो अभ्यास करीए। धरती की शान, तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। हवे शुं थशे? शान एटले थशे गौरव। शुं थशे के गान? शान एटले के गौरव। धरती की शान, तू भारत की संतान एटले के हे भारत माताना पुत्र। संतान एटले के पुत्र। हे भारत माताना पुत्र, तू आ धरतीनुं गौरव छे। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। अने तारी मुट्ठी में
તુફાન બંધ છે, તારામાં તુફાનને વશમાં કરવાની તાકાત છે, હે મનુષ્ય તું ખૂબ જ મહાન છે. શું થશે? હે ભારત માતાના પુત્ર, તમે આ ધરતીનું ગૌરવ છે, તારી મુઠ્ઠીમાં તુફાન બંધ છે અને તારામાં એ તુફાનને વશમાં કરવાની તાકાત છે, હે મનુષ્ય તું ખૂબ મહાન છે. તું જો ચાહે પર્વત પહાડો કો ફોડ દે. તું જો ચાહે એટલે કે તું જો ઈચ્છે, પર્વત એટલે કે પર્વત, પહાડો એટલે કે પર્વતો અને પહાડો, ફોડ દે એટલે શું થશે? અહીંયા કને તોડના, ફોડના એટલે કે તોડના, કે તું જો ઈચ્છે તો પર્વતને તોડી શકે છે. તું જો ચાહે નદીઓ કો મુખ કો ભી મોડ દે. નદીઓ કે મુખ એટલે કે નદીની જે વહેવાની દિશા હોય તે, અને મોડ દે એટલે શું થશે? દિશા બદલના, જે તેની દિશા હોય એને શું થશે? બદલવું. એટલે તું શું થશે? તું જો ઈચ્છે, તું જો ચાહે નદીઓ કે મુખ કો ભી મોડ દે એટલે તું જો ઈચ્છે તો નદીઓની દિશાને બદલી શકે છે, નદીના વહેણને બદલી શકે છે. તું જો ચાહે મિટ્ટી સે અમૃત નિચોડ દે અને તું જો ઈચ્છે તો માટીમાંથી અમૃત કાઢી શકે છે. તું જો ચાહે ધરતી કો અંબર સે જોડ દે. અંબર એટલે શું થશે? આકાશ. અને તું જો ઈચ્છે તો ધરતીને આકાશ સાથે જોડી શકે છે. અંબર તેરે પ્રાણ મિલા તુજકો વરદાન, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है. હવે શું થશે? અમર તેરે પ્રાણ મિલા તુજકો વરદાન એટલે કે તું તારા અનોખા કાર્યથી મરીને પણ અમર થઈ શકે છે અને તને અમરતાનું વરદાન મળેલું છે. તેરી આત્મા મેં સ્વયં ભગવાન હે. સ્વયં એટલે શું થશે? ખુદ. અને તારી આત્મામાં સ્વયં ખુદ ભગવાન બિરાજમાન છે, પરમાત્મા બિરાજમાન છે. મનુષ્ય તું ખૂબ જ મહાન છે કે તું જો ઈચ્છે તો પર્વત અને પહાડોને તોડી શકે છે, તું જો ઈચ્છે તો નદીઓની વહેવાની દિશાને બદલી શકે છે, તું જો ઈચ્છે તો માટીમાંથી અમૃત કાઢી શકે છે, તું જો ઈચ્છે તો ધરતીને આકાશ સાથે જોડી શકે છે. અને તમને ખબર જ છે કે ઘણા બધા એવા લોકો થઈ ગયા જેમને એવા કાર્ય કર્યા છે કે જેને લીધે આપણે આજ પણ યાદ કરીએ છીએ. તો એ શું કહેવાય? વ્યક્તિ અમર કહેવાય. જેમ કે મહાત્મા ગાંધી, એમને આપણે આજ પણ યાદ કરીએ છીએ એટલે એમને શું કહેવાય? અમર. એટલે અહીંયા શું કીધું કે તું તારા અનોખા કાર્યથી મરીને પણ જીવી શકે છે. તું એવા તારા અનોખા કાર્ય કર કે જેના કારણે તું મરીને પણ અમર થઈ શકે છે અને તને અમરતાનું વરદાન મળેલું છે. અને તારા આત્મામાં સ્વયં ખુદ પરમાત્મા બિરાજમાન છે. નયનો મેં જ્વાલ તેરી ગતિ મેં ભૂચાલ. હવે શું થશે? ભૂચાલ એટલે કે ભૂકંપ. એટલે શું કીધું? નયનો મેં જ્વાલ, જ્વાલ એટલે કે અગ્નિ. શું થશે? કે જો તું ક્રોધે ભરાય તો તારી આંખમાંથી અગ્નિ વરસાવી શકે છે. તેરી ગતિ મેં ભૂચાલ. અને તારી જે ગતિ છે, તારી જે ગતિ છે એની શક્તિ કેના જેવી છે? તો ભૂકંપ જેવી છે. જે ગતિ ભૂકંપની હોય છે એવા નેવી ગતિ તારી ચાલમાં છે. તેરી છાતી મેં छिपा महाकाल है. અને તારી છાતીમાં મહાકાલ રૂપી શિવ બેઠા છે. પૃથ્વી કે લાલ તેરા હિમગીરી સા ભાલ. હવે શું થશે? અહીંયા કને લાલ એટલે કે પુત્ર, હિમગીરી એટલે હિમાલય અને ભાલ એટલે કે લલાટ એટલે કે કપાળ. કે હે પૃથ્વીના પુત્ર, તારી પાસે હિમાલય જેવું ઉન્નત મગજ છે. તેરી ભુકુટી મેં તાંડવ કા તાલ. અને તું જો ક્રોધે ભરાય અને તારી ભુકુટીને તરસી કર તો એની અસર એ થશે જે શિવના તાંડવના તાલની હોય છે. નિજ કો તું જાન જરા શક્તિ પહેચાન. નિજ એટલે કે સ્વયં. તું પોતાને, તારા સ્વયંને ઓળખ. જુઓ,
હે મનુષ્ય નયનો મેં જ્વાલ, એટલે કે તું જો ક્રોધે ભરાય તો તારી આંખમાંથી અગ્નિ વરસાવી શકે છે. તેરી ગતિ મેં ભૂચાલ, એટલે શું થશે? તારી જે ચાલવાની ગતિ છે, તારી જે ચાલ છે એની ગતિ ભૂકંપ જેવી છે. હે મનુષ્ય તું જો ક્રોધે ભરાય તો આંખમાંથી અગ્નિ વરસાવી શકે છે. અને તારી ચાલવાની ગતિ કેવી છે? તો કે તારી ચાલની ગતિ ભૂકંપ જેવી છે. અને તારી છાતીમાં સાક્ષાત કોણ બિરાજમાન છે? કે મહાકાળ રૂપી શિવ બેઠા છે. હે પૃથ્વીના પુત્ર, તારી પાસે હિમાલય જેવું ઉન્નત મગજ છે. અને તું જો ક્રોધથી તારી ભૂકુટીને તીરસી કર તો એની અસર શિવના તાંડવના તાલ જેવી થશે. તું તારી પોતાની શક્તિને ઓળખ. તેરી વાણી મેં યુગ કા આહવાન, આહવાન એટલે કે લલકાર. અને તારી વાણીમાં આખા યુગનો લલકાર છે, એટલે કે તારી આ અવાજમાં આખા યુગનો અવાજ છે. ધરતી સા ધીર તું હે અગ્નિસા વીર, ધીર એટલે કે થાશે ધીરજ વાલા. તારી પાસે ધરતી જેવી ધીરજ છે. ધરતી સા ધીર, ધીર એટલે કે ધીરજ વાળા. તારી પાસે ધરતી જેવી ધીરજ હે. તું હે અગ્નિશા વીર, અને તારી પાસે શું છે? અગ્નિ જેવી શક્તિ છે. તું જો ચાહે તો કાલ કો ભી થામ લે, થામ એટલે કે રોકવું. અને તું જો ઈચ્છે તો કાળને પણ રોકી શકે છે. તું જો ઈચ્છે તો જે કાળ છે એને પણ રોકી શકે છે. પાપો કા પ્રલય રૂકે, પશુતા કા શીશ ચૂકે. તું જો અગર હિંમત સે કામ લે, અને હે મનુષ્ય જો તું હિંમતથી કામ લે તો પાપો કા પ્રલય, પાપો કા પ્રલય એટલે કે વિનાશ લીલા. તું જો મનુષ્ય હિંમતથી કામ લે તો પાપોની વિનાશ લીલાને અટકાવી શકે છે. અને પશુતા કા શીશ ઝૂકે એટલે કે શીશ એટલે કે મસ્તક, અને પશુતા એટલે કે હેવાન. અને મનુષ્યને તું હેવાન થતો રોકી શકે છે. હે મનુષ્ય તું જો હિંમતથી કામ લે તો પાપોની વિનાશ લીલાને અટકાવી શકે છે અને મનુષ્યને હેવાન થતો રોકી શકે છે. ગુરુ સા મતિમાન, પવન સાતુ ગતિમાન. મતિમાન એટલે કે બુદ્ધિમાન. શું કીધું છે? હે મનુષ્ય તારી પાસે મહાન દેવ ગુરુ જેવી બુદ્ધિમત્તા છે અને તારી પાસે પવન જેવી ગતિ પણ છે. તેરી નભ સે ભી ઊંચી ઉડાન રે. અને તારી પાસે તારા કને શું શક્તિ છે કે તું આકાશથી પણ ઊંચે ઉડી શકે છે. તારી પાસે એટલી શક્તિ છે કે તું આકાશથી પણ ઊંચે ઉડી શકે છે. શું કીધું છે કે હે મનુષ્ય, હે ભારત માતાના પુત્ર, તારી પાસે શું છે? તું આ ધરતીનું ગૌરવ છે. હે ભારત માતાના પુત્ર, તું આ ધરતીનું ગૌરવ છે. તારી મુઠ્ઠીમાં તુફાન બંધ છે અને તારામાં એ તુફાનને વશમાં કરવાની તાકાત છે. અને હે મનુષ્ય, તું ખૂબ જ મહાન છે. તું જો ઈચ્છે તો પર્વતને તોડી શકે છે. તું જો ઈચ્છે તો નદીઓની દિશાને બદલી શકે છે. તું જો ઈચ્છે તો માટીમાંથી અમૃત કાઢી શકે છે. અને તું જો ઈચ્છે તો ધરતી અને આકાશને જોડી શકે છે. અને તું પોતાના અનોખા કાર્યથી મરીને પણ અમર થઈ શકે છે. તને અમરતાનું વરદાન મળેલું છે અને તારા આત્મામાં સ્વયં પરમાત્મા બિરાજમાન છે. તું જો હે મનુષ્ય, તું જો ક્રોધે ભરાય તો તારી આંખમાંથી અગ્નિ વરસાવી શકે છે. અને તારી ચાલમાં એ ગતિ છે જે ભૂકંપમાં હોય છે. અને તારી છાતીમાં મહાકાલ રૂપી શિવ બેઠા છે. હે પૃથ્વીના પુત્ર, તારી પાસે હિમાલય જેવું ઉન્નત મગજ છે. અને તું જો ક્રોધથી તારી ભૂકુટીને તીરસી કર તો એની અસર એ થાય જે શિવના તાંડવના તાલની થાય.
તું તારી શક્તિને ઓળખ અને તારી જે વાણીમાં આખા યુગનો લલકાર છે, તારા અવાજમાં આખા યુગનો અવાજ છે. તારે હે મનુષ્ય, તું ધરતી જેવી તારા પાસે ધીરજ છે અને અગ્નિ જેવી શક્તિ છે. તું જો ચાહે, તું જો ઈચ્છે તો કાળને પણ રોકી શકે છે અને તું જો હિંમતથી કામ લે તો પાપોની વિનાશ લીલાને અટકાવી શકે છે અને મનુષ્યને હેવાન થતો રોકી શકે છે. હે મનુષ્ય, તારી પાસે મહાન ગુરુદેવ જેવી બુદ્ધિમાન શક્તિ છે. તારી પાસે મહાન ગુરુ જેવી બુદ્ધિમાન છે અને તારી પાસે પવન જેવી ગતિમાન શક્તિ પણ છે અને તું જો ઈચ્છે તો આકાશથી પણ ઊંચે ઉડી શકે છે. મનુષ્ય, તું ખૂબ જ મહાન છે. આ કવિતામાં, આ ગીતમાં પંડિત ભરત વ્યાસજીએ મનુષ્યમાં રહેલી શક્તિ વિશે વાત કરી છે. તમે બધા જાણો જ છો કે મનુષ્ય એ બધા કરતાં બુદ્ધિમાન છે અને મનુષ્ય જે ચાહે તે કરી શકે પણ છે. એટલે જ આ કાવ્યમાં માણસનેમાં છુપાયેલી શક્તિઓ વિશે વાત કરવામાં આવી છે. અહીંયા કને આ પૂર્ણ થાય છે. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.